Good morning students. So today we are going to start a new chapter, that is redox reactions. This is chapter 7 of grade 11 NCERT. Okay, so in this video we are going to cover about oxidation number and rules for oxidation number. It is a very important concept, dear children. So based on this you will be getting many questions in NCERT as well as in your IPE. Okay, at the same time for your competitive exams also. So let us focus on to this topic without any delay. You please keep writing whatever are being explained in this chapter. Okay, you need to learn every day, day wise. Okay, you need to keep practicing by writing only. Simply by listening to the classes you will not remember so many things. Okay, so many topics are to be covered here. Okay, so directly I am going to the topic of oxidation number, my dear children. After learning about oxidation number, then we will understand how to identify which of the reactions which are given to you are oxidation reactions, or they are reduction, or they are redox. Okay, so before we go for the definitions of oxidation, reduction and redox reactions, this is a very important topic which you have to learn about, because the concept of oxidation number plays a very important role in this chapter. Okay, and the rules which are being covered in this video, it is a very important topic which I am going to cover with many examples. Okay, with many examples, so that without skipping the video, please watch the video till the end, so that you will get much information in this video. Okay, so let us understand what is meant by oxidation number. Oxidation number is defined as the apparent charge acquired by an atom during the formation of a compound or a molecule. Okay, either by losing electrons or by gaining electrons, or even by sharing of electrons. By losing or gaining of electrons, atom acquires a particular charge. Okay, that particular charge acquired by an atom, either by losing electrons or by gaining electrons, or even by sharing electrons with each other. Okay, that number of electrons that are either lost or gained or shared, you call it as what? Oxidation number. So because of that losing or gaining, they may acquire some apparent charge, means the charge which seems to be existing, or which may likely to exist. You call it as its apparent charge. So oxidation number is a kind of charge acquired by an atom. Okay, so please note down this definition. Then we go for the rules for oxidation number. So now let us go into the rules for oxidation number. So first rule is the oxidation number of any element in its elemental state is equal to 0. Elemental state means what? Any element if it is existing in its natural state, in nature how it exists. Like hydrogen is there. We are telling the symbol of hydrogen as H. But hydrogen molecule exists like diatomic molecule. So in nature it exists like H2. Okay, same like that other elements like N2. O2, Cl2, phosphorus exists like P4, and sulfur exists like S8, octatomic, phosphorus is tetraatomic. So these all are elemental form of that particular substances in nature. Means in nature they exist like hydrogen exists like H2. In nature ozone exists like O3. In nature phosphorus exists like P4. Okay, so whatever element, if it is existing in its elemental state, the oxidation number is equal to 0. That point you have to remember. Next, rule 2. The oxidation number of 1A group elements is +1, 2A groups is +2, 3A groups is +3, and 4th A group is +4. Okay, now group number itself is the oxidation number for 1, 2, 3, 4 groups. Next, rule 3 is the oxidation number of hydrogen in all its compounds is +1, except in metal hydrides. In metal hydrides, oxidation number of hydrogen is equal to -1. Metal hydrides lo kaakunda vere elements lo oxidation number of hydrogen is equal to +1, but in metal hydrides it is -1. You have to remember this point. Okay na? Rule number 3. Oxidation number of HCl. Example ఒకసారి చూస్తే oxidation number of H in HCl is +1. Whereas for chlorine is -1. Okay na? Same like that oxidation number of hydrogen in NaH. Na is sodium, metal hydride. Oxidation number of hydrogen is equal to -1. Oxidation number of hydrogen in MgH2 is equal to
-1 only. Oxidation number of hydrogen in MgH2. Okay, here also it is -1 only. Okay, so in metal hydrides, oxidation number of hydrogen is equal to -1. So you have to remember this point, rule number 3. Next, going to rule number 4. Oxidation number of oxygen in most of the compounds, okay, is equal to -2 except in some compounds. Oxidation number of oxygen in most of the compounds is -2, okay, except in some compounds. So what are those exceptions? So first one, peroxides. Peroxides means O2 -2 should be there. Here two oxygen atoms are bonded by a single bond. O bonded O by power lo -2 పెడతారు. -2 indicates what? By sharing electrons with each other, still they did not get octet. Okay, now they are searching for their partner. So O minus bonded with O minus. Okay, then example, once you see oxidation number of oxygen in sodium peroxide and hydrogen peroxide also same like that. In sodium peroxide it is equal to -1. On oxidation number of each oxygen in peroxy bond is equal to -1. Wherever peroxy bond is there, that means what? In between oxygen single bond is there, then you call it as peroxy bond. Okay, so each oxygen, oxidation number of each oxygen in peroxy bond is equal to -1. Okay, now so second case వచ్చేసి in superoxides. In superoxides, oxygen's oxidation number is equal to -1/2. Okay, now superoxides కి మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుంటే KO2, RbO2, CSO2, all these are called as superoxides. సో KO2లో క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్లో మనం చూస్తే జనరల్గా K అనేది 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్. సో 1A గ్రూప్ ఎలిమెంట్కి +1 ఉంటుంది కాబట్టి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ మనం పైన రాసుకుందాం. ఆక్సిజన్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ మనకు తెలీదు, క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో వీల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ X. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 1 పొటాషియం ఉంది, దాని ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వచ్చేసి +1, అండ్ ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వచ్చేసి X. సో 1 × 1 + 2 × X is equal to 0. Sum of oxidation numbers of all the elements in a compound is equal to 0. అది కూడా ఒక రూల్ ఉంది మనకి. ఓకేనా? సమ్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఎ గివెన్ కాంపౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో అలాంటప్పుడు 1 × 1 + 2 × X ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 1 × 1 ఈజ్ +1, 2 × X is 2X ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ +1ని అటుపక్క పట్టుకెళ్తే -1 అవుతుంది. దెన్ X ఈక్వల్ టు -1/2 అవుతుంది. దట్స్ వై ఇన్ ఆల్ ద సూపర్ ఆక్సైడ్స్ ఆక్సిజన్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇన్ సూపర్ ఆక్సైడ్స్ ఈజ్ -1/2. అలాగే థర్డ్ కేసులో వచ్చేసి ఇన్ ఆక్సీఫ్లోరైడ్స్ మనకి 2 రకాలు ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ఆక్సిజన్ డైఫ్లోరైడ్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ డయాక్సీ డైఫ్లోరైడ్. ఈ 2 రకాల ఆక్సీఫ్లోరైడ్స్లో కూడా ఫ్లోరిన్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎనీవేర్ ఫ్లోరిన్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ యూనివర్సల్లీ ఇట్ ఈస్ -1. సో మనకు తెలిసిన దానికి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ మనం పెట్టేసి తెలియని దానికి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే యూ విల్ కీప్ X అండ్ యూ విల్ సింప్లిఫై దిస్ ఈక్వేషన్ అండ్ దెన్ యూ విల్ క్యాలిక్యులేట్. సో ఫ్లోరిన్కి ఎప్పుడు కూడా -1, అది కూడా రూలే. ఓకేనా? సో ఫ్లోరిన్కి -1 వేసుకున్నాం, ఆక్సిజన్కి ఫైండ్ చేయాలి కాబట్టి X వేసుకున్నాం. హియర్ ఓన్లీ 1 ఆక్సిజన్ ఈజ్ దేర్. సో 1 × X + 2 × -1. 1 × X + 2 × -1 is equal to 0. Okay, and that's why X - 2 is equal to 0. Therefore X equal to +2. In case of oxygen difluoride, oxygen's oxidation number is +2. Same like that you can calculate for O2F2 also. Dioxy difluoride, oxygen ki X అనుకుందాం, ఫ్లోరిన్ కి 2 × -1. ఓకేనా? ఫ్లోరిన్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ -1, అదైతే ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. ఓకేనా? మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో 2X + 2 × -1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో 2X - 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు X వాల్యూ మనకి 1 వచ్చింది. ఈ కేసులో మాత్రమే యూ కెన్ ఫైండ్ పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇన్ ఓన్లీ ఆక్సీఫ్లోరైడ్స్. ఓకేనా? దాట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ అ నోట్ పాయింట్. యూ కెన్ ఫైండ్ పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఫర్ for oxygen. Oxygen will have positive oxidation states. Oxygen will have positive oxidation state only in
ఆక్సీఫ్లోరైడ్స్, ఓన్లీ ఇన్ ఆక్సీఫ్లోరైడ్స్. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఫ్లోరిన్ ఆక్సిజన్ కన్నా హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి యూ విల్ ఫైండ్ పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఓన్లీ ఇన్ ఆక్సీఫ్లోరైడ్స్. ఓకేనా? మిగిలిన వాటిల్లో మీకు పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఫర్ ఆక్సిజన్ అనేది దొరకదు. ఓకేనా? ఫ్లోరిన్ కాంపౌండ్స్ తోటి అయితే మాత్రమే, అంటే ఆక్సీఫ్లోరైడ్స్తో మాత్రమే ఆక్సిజన్ ఫ్లోరిన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆక్సిజన్ కన్నా ఎక్కువ కాబట్టి ఫ్లోరిన్కి మైనస్ వాల్యూ పెడతాము, ఆక్సిజన్కి ప్లస్ వాల్యూ పెట్టాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కేస్ 3. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి డి, కేస్ నెంబర్ డి, అంటే 4th కేసులో ఇన్ ఓజోనైడ్స్ ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ఓజోనైడ్స్ ఈస్ -1/3. ఓకేనా? ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే KO3 పొటాషియం ఓజోనైడ్, KO3 ఇక్కడ KO2 కాదు, KO3 పొటాషియం ఓజోనైడ్. సో పొటాషియం ఓజోనైడ్లో పొటాషియంకి +1 ఉంటే ఆక్సిజన్కి X అనుకుందాం. సో ఇఫ్ యూ కీప్ X అండ్ క్యాలిక్యులేట్ యూ విల్ గెట్ X వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/3. దట్స్ వై ఇన్ ఓజోనైడ్స్ ఆక్సిజన్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -1/3. సో మళ్ళీ ఒకసారి రీకాల్ చేసుకుందాం. ఇన్ పెరాక్సైడ్స్ ఆక్సిజన్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ -1. ఇన్ సూపర్ ఆక్సైడ్స్ ఆక్సిజన్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ -1/2. ఇన్ ఆక్సీఫ్లోరైడ్స్ +1 or +2, and in ozonides it is -1/3. ఓకేనా? సో ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ప్రాపర్లీ, యూ హ్యావ్ టు మెమరైజ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్. ఓకే, సో రూల్ నెంబర్ 5 చూద్దాం ఇప్పుడు. ద సమ్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ కాంపౌండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా? ఒక కాంపౌండ్లో సమ్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. మీరు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో వాటికి నోన్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్స్ పైన రాసేసుకుంటారు. అన్నోన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆ ఎలిమెంట్కి X అని పెట్టుకుంటే, ఓకేనా, ఇఫ్ యూ కీప్ X లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1. సో ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, KMnO4 పొటాషియం పర్మాంగనేట్. ఇన్ దిస్ we know the oxidation state of potassium, it is +1 because it is 1A group element. Oxygen, it is normal oxide, so it is -2. We don't know the oxidation state of manganese, so we'll keep X here. So if you keep X for manganese and calculate the value of X, 1 into +1 plus 1 into X plus 4 into -2 is equal to 0. సో X వాల్యూ మీకు +7 వచ్చింది. అంటే మ్యాంగనీస్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇన్ KMnO4 ఇట్ ఈస్ +7. అలాగే K2Cr2O7 పొటాషియం డైక్రోమేట్. ఇన్ దట్ we don't know the oxidation state of chromium. We know the oxidation states for potassium and oxygen. So if you substitute and simplify, see here 2 into +1 plus 2 into X plus 7 into -2 is equal to 0. సో ఇప్పుడు ఇది సింప్లిఫై చేసుకుంటే మనకి X వాల్యూ అనేది +6 వచ్చింది. అంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ క్రోమియం ఇన్ K2Cr2O7 ఈస్ +6. ఓకేనా? సేమ్ లైక్ దట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నారనుకోండి, HNO3 ఇన్ నైట్రిక్ యాసిడ్. వీ డోంట్ నో ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ నైట్రోజన్, సో లెట్ us కీప్ ఇట్ యాజ్ X. సో ఆక్సిజన్ -2 పెట్టుకొని హైడ్రోజన్కి +1 పెట్టి క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే X వాల్యూ అనేది 5 వచ్చిందనమాట. సో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇన్ HNO3 ఈజ్ +5. అలాగే H2SO4 క్యాల్కులేట్ చేసిన హైడ్రోజన్కి తెలుసు, ఆక్సిజన్కి తెలుసు. సల్ఫర్కి we don't know the sulfur's oxidation state, so we'll keep it as X. So 2 into +1 plus 1 into X plus 4 into -2 is equal to 0. So X value we will get +6. Therefore oxidation number of sulfur in H2SO4 is +6. So ilaga sum of oxidation states of all the elements in a given compound is equal to 0. Using that we can find the oxidation states of unknown values. Okay, now for unknown elements, I mean to say element is not unknown. Oxidation number, if it is unknown to us, we can keep X and we can calculate. Next rule 6 చూసి sum of oxidation number of all the elements in a compound ion. It's not a compound ion. Okay na, ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసుకోండి మీరు. If it is compound, you will equate it to 0. If it is compound ion, you will equate it to its charge present on that ion. Then you will calculate the oxidation number of unknown element. Okay, so once again I am repeating, check it properly. The sum of oxidation numbers of all the elements in a compound ion is equal to its charge.
ఓకేనా. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సల్ఫేట్ అయాన్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఫార్ములా ఫర్ సల్ఫేట్ అయాన్ ఈజ్ SO4 -2. ఈ SO4కి ఆల్రెడీ -2 ఛార్జ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు సల్ఫర్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ మనకు తెలియదు, ఆక్సిజన్కి -2 అని మనకు తెలుసు. సో కీప్ ఆక్సిజన్ -2 అండ్ ఫర్ సల్ఫర్ కీప్ X. సో 1 × X + 4 × -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఛార్జ్ వాల్యూ ఏమో -2 అనమాట. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ ఛార్జ్. సో X - 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2. బ్రింగ్ దిస్ -8 టు దట్ సైడ్, ఇట్ విల్ బికమ్ +8. సో -2 + 8 will become +6. Therefore oxidation state of or oxidation number of sulfur in SO4 -2 is equal to +6. అలాగే మీరు అదర్ ఫాస్ఫేట్కి వేరే వాటికి క్యాలిక్యులేట్ చేసినా కూడా సేమ్ ప్రొసీజర్. ఫాస్ఫేట్ అయాన్ PO4 -3, దానికి ఉన్న ఓవరాల్ చార్జ్ వచ్చేసి -3 అనమాట. మనం ఇక్కడ ఫాస్ఫరస్కి వాల్యూ, ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వాల్యూ తెలియదు. సపోజ్ యూ విల్ కీప్ ఇట్ యాజ్ X, దెన్ 4 × -2 + 1 × X ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇట్స్ చార్జ్ వాల్యూ వచ్చేసి -3 అనమాట. సో -3, X - 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3. సో X ఈక్వల్ టు -3 అండ్ దిస్ -8 goes that side, it will become +8. సో -3 + 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. సో ఇన్ ఫాస్ఫేట్ అయాన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +5. అలాగే నైట్రేట్ అయాన్లో కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఫర్ నైట్రోజన్ యూ విల్ గెట్ +5. ఓకేనా. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, పాజ్ ద వీడియో, నోట్ డౌన్, అండర్స్టాండ్ అండ్ నోట్ డౌన్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ రూల్ 7 వచ్చేసి ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ ఇన్ ఆల్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ ఈజ్ యూనివర్సలీ టేకెన్ యాజ్ హౌ మచ్? -1. ఫ్లోరిన్స్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఎప్పుడు కూడా అన్ని కాంపౌండ్స్లలో కూడా ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు -1. దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సేమ్ లైక్ దట్ లెట్ us go to the rule 8. రూల్ 8 ఒకసారి చూడండి. ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెటల్స్ ఇన్ మెటల్ కార్బోనిల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇన్ మెటల్ కార్బోనిల్స్, కార్బోనిల్స్ అంటే కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్ టుగెదర్ ఇఫ్ దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్, ఆర్గానోమెటాలిక్ కాంపౌండ్స్. ఓకేనా. అలాంటి కాంపౌండ్స్లో ఆక్సిజన్ విత్ కార్బన్ ఉంటే కార్బోనిల్ గ్రూప్ అంటారు. CO గ్రూప్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ కార్బోనిల్ గ్రూప్. ఓకేనా. ఇన్ NiCO4, వాట్ ఈజ్ NiCO4? టెట్రా కార్బోనిల్ నికెల్. సో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ నికెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా. అలాగే ఎగ్జాంపుల్ 2 చూసారనుకోండి, FeCO5 అంటే పెంటా కార్బోనిల్ ఐరన్. ఓకేనా. ఆ కాంపౌండ్లో ఐరన్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. సో ఎనీ కార్బోనిల్ కాంపౌండ్లో మెటల్కి, if a metal is present in metal carbonyls, oxidation number of metal is equal to 0. So you have to remember that point. Now coming to rule 9, the oxidation number of metals in their alloys is equal to 0. Okay na, oxidation number of metals in their alloys, alloy form lo unnappudu metals ki oxidation state 0 ఉంటుందన్నమాట. Like you can take the example of NaHg. What is NaHg? It is called as a sodium amalgam. Okay na, any substance, any metal coated with mercury, you call it as amalgam. Okay na, NaHg, sodium amalgam. In NaHg, oxidation number of sodium is equal to 0. Oxidation number of mercury is also equal to 0. So oxidation number of metals in their alloys is equal to 0 అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ రూల్ 10 వచ్చేసి ద మ్యాక్సిమం ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎనీ ఎలిమెంట్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ ఇట్స్ గ్రూప్ నెంబర్. గ్రూప్ నెంబర్ అంటే మనం రోమన్ వాల్యూ టేకెన్ అంటే 1A గ్రూప్ 2A గ్రూప్ అలా చెక్ చేసుకుంటే ఓకేనా, గ్రూప్ నెంబర్ కన్నా ఎక్కువ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ అనేది ఏ ఎలిమెంట్కి ఉండదన్నమాట. ఓకేనా, ఆ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ లెట్ us go into the rule 11. ఇన్ ఆల్ ద కార్బైడ్స్, నైట్రైడ్స్, ఫాస్ఫైడ్స్, సల్ఫైడ్స్ అండ్ క్లోరైడ్స్. ఓకేనా, CnPsCl కార్బైడ్స్లో కార్బన్కి, నైట్రైడ్స్లో నైట్రోజన్కి, ఫాస్ఫైడ్స్లో ఫాస్ఫరస్కి, సల్ఫైడ్స్లో సల్ఫర్కి, క్లోరైడ్స్లో క్లోరిన్కి వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? -4, -3, -3, -2, -1 ఇవి రెస్పెక్టివ్లీ అని ఒక రూల్ లాగా గుర్తుపెట్టేసుకోవాలన్నమాట. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, CnPsCl కార్బన్ ఇన్ కార్బైడ్స్, నైట్రోజన్ ఇన్ నైట్రైడ్స్, ఫాస్ఫరస్ ఇన్ ఫాస్ఫైడ్స్, sulfur in sulfides, chlorine in chlorides. Their oxidation numbers are respectively what? -4, -3, -3, -2, -1 respectively. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. దానికే ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను చూడండి. ఇన్ Mg3N2. Mg3N2 అంటే ఏంటి? మెగ్నీషియం నైట్రైడ్. ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఎంత? నైట్రైడ్ కాబట్టి -3.
ఓకేనా. ఇన్ సిలికాన్ కార్బైడ్ కాబట్టి కార్బన్కి ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ -4. అలాగే కాల్షియం ఫాస్ఫైడ్ Ca3P2 మీన్స్ వాట్, కాల్షియం ఫాస్ఫైడ్. ఇన్ ఫాస్ఫైడ్స్ phosphorus oxidation number is -3. According to this rule only I have given the examples. In H2S hydrogen sulfide, sulfides oxidation number, sulfur oxidation number వచ్చేసి -2 in sulfides. ఓకే, అలా మీరు ఇచ్చిన కాంపౌండ్ ఈ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ అయితే కనుక డైరెక్ట్గా క్యాల్కులేషన్ అనేది చేయవసరం లేకుండా కూడా ఈ పాయింట్స్ అనేవి గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. Now look into the next rule. In the same compound, sometimes what happens is same element will have different oxidation states in the same compound. ఒకే కాంపౌండ్లో ఒకే ఎలిమెంట్కి డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. అలాంటప్పుడు వీ నీడ్ టు టేక్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ బోత్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఎలిమెంట్. సపోజ్ మనం Na2H2O3 సోడియం థయోసల్ఫేట్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ హైపో. సో ఇప్పుడు మనం సోడియం థయోసల్ఫేట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. సోడియం థయోసల్ఫేట్లో Na2S2O3లో ఓకే ఆక్సిజన్ -2 వేసుకుందాం. సోడియం 1A గ్రూప్ కాబట్టి +1 వేసుకుందాం. సల్ఫర్ వీ డోంట్ నో, సో లెట్ us calculate for sulfur. Keep it as X. So 2 into +1 plus 2 into X plus 3 into -2 is equal to 0. So 2 plus 2X -6 is equal to 0. So 2x - 4 is equal to 0. 2x is equal to 4. x ఈక్వల్ టు +2 వచ్చింది మనకి. సో ఇలా క్యాల్కులేట్ చేస్తే వచ్చిన వాల్యూ వచ్చేసి మనకి యావరేజ్ వాల్యూ అనమాట. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఇండివిజువల్ సల్ఫర్ వాల్యూ. సల్ఫర్లో సోడియం థయోసల్ఫేట్లో 2 సల్ఫర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, 2 sulfurs are there. Okay, so if you keep X and calculate, the value which is so obtained is the average value of the oxidation states of both sulfurs. But each and every sulfur has how much oxidation state. If they ask you like that, then you have to go with the structure. Okay na, structure వేసుకుంటే sulfur will take it as a central atom, S double bond S double bond O, Na2S2O3 కదా. ఓకే, సో హియర్ like this you will get one structure for Na2S2O3. okay now Na2S2O3 you will have the structure like this. okay, check with the structure. Na2S2O3. okay, 3 oxygens I did not keep, I think 2 oxygens only I kept. okay, so let us go with another oxygen here. Sorry, oxygen, then Na. 2 Nas, 2 sulfurs, 3 oxygens. Yes, now this is the structure for Na2S2O3. so if you go with the structure, then you have to assign oxidation states. ఇది మళ్ళీ ఇంకొక రూల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఆ రూల్ ప్రకారంగా కూడా మనం చదువుదాం, బట్ ఇక్కడ కూడా చదవాలి. ఓకే, సో ఇంకొక రూల్ ప్రకారంగా ఏంటంటే, నెక్స్ట్ రూల్ 14 ప్రకారంగా ఏంటంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ అ సింగిల్ బాండ్, సపోజ్ ఇక్కడ డ్రా చేసి చెప్తున్నాను, ఇఫ్ యు ఆర్ ఫైండింగ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 atoms a single bond is there, then you should assign +1 and -1. if there is a double bond in between 2 atoms, +2 -2. if there is a triple bond in between 2 atoms, +3 -3. సో ఇప్పుడు మైనస్ వాల్యూస్ అనేవి మనం హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్కి మాత్రమే అసైన్ చేస్తాం. హైలీ EN నెగిటివ్ ఎలిమెంట్స్కి మైనస్ సైన్ అసైన్ చేస్తాము. లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్కి ప్లస్ సైన్ అనేది అసైన్ చేస్తాం. సో నౌ ఇఫ్ యూ అసైన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వాల్యూస్ ఫర్ దిస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ దిస్ స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు చూద్దాం, సోడియం అండ్ ఆక్సిజన్. సోడియం ఎలక్ట్రో పాజిటివ్ ఉంటుంది కాబట్టి సోడియంకి ఆక్సిజన్కి సింగిల్ బాండ్ ఉంది. సోడియంకి +1, ఆక్సిజన్కి -1 పెట్టుకుందాం. అలాగే ఇన్ బిట్వీన్ ఆక్సిజన్ అండ్ సల్ఫర్ దెర్ ఈజ్ అ సింగిల్ బాండ్. సో ఆక్సిజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి ఆక్సిజన్కి -1, సల్ఫర్కి +1 పెట్టుకుందాం. నా కమింగ్ టు S అండ్ దిస్ అప్ O, యూ హ్యావ్ అ డబల్ బాండ్ బిట్వీన్ దెమ్. డబల్ బాండ్ ఉన్నప్పుడు -2 +2 పెట్టుకోవాలి.
మైనస్ దేనికి పెట్టాను నేను, ఆక్సిజన్కి పెట్టాను, బికాస్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్. అలాగే కింద సల్ఫర్ కూడా చూడండి, సల్ఫర్కి మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉంది. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ బాండ్ బిట్వీన్ టూ సిమిలర్ యాటమ్స్, ఇప్పుడు ఏ బీకి అయితే నేను ఇలా చేయాలి అని చెప్పాను. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫైండింగ్ బాండ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ సిమిలర్ యాటమ్స్, దెన్ యూ విల్ అసైన్ 0 0, ఎందుకంటే వాటి మధ్యలో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ అనేది లేదు. ఓకేనా, సో యూ విల్ అసైన్ 0 0. సో ఇప్పుడు సల్ఫర్కి మధ్యలో డబుల్ బాండ్ ఉంది, కానీ ఇన్ బిట్వీన్ టూ సిమిలర్ యాటమ్స్ యూ విల్ కీప్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ యాజ్ 0 0. ఓకేనా, దట్ ఈజ్ వై సల్ఫర్కి మధ్యలో 0 0 పెట్టుకోవాలి. అలాగే సల్ఫర్కి ఆక్సిజన్కి సింగిల్ బాండ్ ఉంది, ఆక్సిజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి -1 ఫర్ ఆక్సిజన్, +1 ఫర్ సల్ఫర్. అలాగే ఓకి ఎన్ఏకి మధ్యలో -1 ఫర్ ఆక్సిజన్, +1 ఫర్ సోడియం. ఓకే, సో నౌ యూ హ్యావ్ అసైన్డ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఫర్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్. సో సోడియంకి వచ్చేసి +1, ఇక్కడ ఆక్సిజన్కి వచ్చేసి ఫర్ బోత్ ద ఆక్సిజన్స్ -1 అంటే -2 ఉంటుంది ఫర్ ఈచ్ ఆక్సిజన్. ఓకేనా, ఇక్కడ కూడా మీరు చెక్ చేసుకుంటే ఆక్సిజన్కి ఫర్ ఈచ్ ఆక్సిజన్ -1, ఫర్ ఈచ్ సోడియం +1, ఫర్ ఈచ్ ఆక్సిజన్ -2. ఓకేనా, నౌ ఫర్ ఫస్ట్ సల్ఫర్, ఈ సల్ఫర్కి కౌంట్ చేయండి. లుక్ ఎట్ ద బోర్డ్ అండ్ చెక్, ఐఎమ్ హైలైటింగ్ దిస్ సర్కిల్. ఓకేనా, ఈ సల్ఫర్కి చెక్ చేసుకుంటే +1 +2 +3 +1 +4. ఓకేనా, ఫర్ ఫస్ట్ సల్ఫర్ నేను బాగా హైలైట్ చేసింది ఫస్ట్ సల్ఫర్. ఓకేనా, మనకి ఎంత వచ్చింది, అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 0 4, సో +4 వచ్చింది. ఫర్ సెకండ్ సల్ఫర్, అసలు హైలైట్ చేయని సల్ఫర్. ఓకేనా, ఈ కింద సల్ఫర్, కింద డ్రా చేసిన సల్ఫర్, ఫర్ సెకండ్ సల్ఫర్ యూ గాట్ 0. ఓకే, సో నౌ దీస్ టూ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఫర్ సేమ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద సేమ్ కాంపౌండ్. అలాంటప్పుడు మీరు ఏం తీసుకోవాలి, దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. ఓకేనా, అదే రూల్లో చదువుకున్నాం అనమాట. రూల్ 13 ఏం చెప్తుందంటే, ఒకే ఎలిమెంట్కి ఇఫ్ సేమ్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఇన్ ద సేమ్ కాంపౌండ్, దెన్ యూ విల్ నీడ్ టు టేక్ ద యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ దోస్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. సో ఇప్పుడు యావరేజ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ రాస్తున్నాను, మీరు చూడగలుగుతారు కదా, ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్? యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +4 + 0 బై మొత్తం సల్ఫర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 సల్ఫర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో 4/2 వచ్చి +2. మనం ఎక్స్ వేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్న +2 వచ్చింది, స్ట్రక్చర్ వేసుకుని యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్న +2 వచ్చింది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఎక్స్ వేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూపించాను. ఓకే, వీ గాట్ +2 హియర్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద యావరేజ్, దెన్ ఆల్సో వీ గాట్ +2 ఓన్లీ. ఓకేనా, ఇన్ సోడియం థయోసల్ఫేట్, సల్ఫర్ ఎగ్జిబిట్స్ 2 different oxidation states. For 2 different sulfurs, 2 different oxidation states will exist. Then we have to take the average value of that ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్. యావరేజ్ తీస్తే వచ్చే వాల్యూయే మనకి ఎక్స్ వేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ కూడా అదే అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇది ఈ ఏబీలు అనేది మనకు అర్థం అవడం కోసం చెప్పాను. ఇదే రూల్ని మనం నెక్స్ట్ ఇంకొక రూల్గా చదువుదాం అనమాట. ఓకే, let us learn it like another rule. Okay, that's why I'm rubbing that. Okay, let us see one more example for this. Now let us consider this, for this rule itself, example 2. Example 2 is CaOCl2. CaOCl2 ante nothing but bleaching powder. Okay, now CaOCl2 means what? Bleaching powder. So for this bleaching powder, okay, మనం ఎక్స్ వేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూద్దాం. CaOCl2, క్లోరిన్కి ఎక్స్ వేసుకుందాం, ఆక్సిజన్కి -2, కాల్షియం సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి +2. సో 1 × +2 + 1 × -2 + 2 × x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది. సో +1 × 2 అంటే 2, -2 + 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. 0 + 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దట్ మీన్స్ x ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నేను యావరేజ్గా చేసిన వాల్యూ క్లోరిన్ వాల్యూకి ఫైండ్ చేశాను. ఓకేనా, బ్లీచింగ్ పౌడర్లో
క్లోరిన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ మనకి యావరేజ్ వాల్యూ 0 వచ్చింది. స్ట్రక్చర్ వేసుకుని చూస్తే అదే వస్తుందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేయాలి. ఓకేనా, కాల్షియం ఆక్సీక్లోరైడ్, ఓకేనా, CaO Cl2, ఒక కాల్షియము, 2 క్లోరిన్లు, ఒక ఆక్సిజన్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఫర్ బ్లీచింగ్ పౌడర్. నౌ యూ అసైన్ +1 -1 ఫర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ నార్మల్ ఎలిమెంట్స్. సింగిల్ బాండ్ ఉంటే ఇప్పుడు కాల్షియంకి తీసుకుందాం. స్టార్ట్ విత్ కాల్షియం. కాల్షియంకి పైన ఉన్న ఆక్సిజన్కి మధ్యలో మనకి సింగిల్ బాండ్ ఉంది. ఓకే, సో యూ అసైన్ కాల్షియం లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, సో +1, ఆక్సిజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, -1. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్కి క్లోరిన్కి మధ్యలో కూడా సింగిల్ బాండే ఉంది. సో యూ అసైన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్ -1, క్లోరిన్ +1. అలాగే కాల్షియంకి కింద ఉన్న క్లోరిన్కి, ఓకేనా, సింగిల్ బాండ్ ఉంది. సింగిల్ బాండ్ ఉంటే -1 ఫర్ హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్, +1 ఫర్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఎలిమెంట్. సో మనకి ఆక్సిడేషన్ నంబర్స్ క్యాలిక్యులేషన్లో మనకి ఏమేమి వచ్చాయి చూడండి. కాల్షియంకి ఏమో +2 వచ్చింది. ఓకేనా, అన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే కాల్షియంకి +2 వచ్చింది. ఈ రెండు యాడ్ చేసుకుంటే +2. ఓకేనా, +1 కాల్షియంకి +2 వచ్చింది. ఆక్సిజన్కి -2 వచ్చింది. కానీ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ క్లోరిన్కి +1, సెకండ్ క్లోరిన్కి -1 వచ్చింది. ఓకేనా, ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్, వన్స్ చెక్. ఫర్ ఫస్ట్ క్లోరిన్ +1, ఫర్ సెకండ్ క్లోరిన్ -1. ఓకేనా, ఇప్పుడు యావరేజ్ వాల్యూ +1 -1/2 చేస్తే యావరేజ్ ఎంత? +1 -1/2 అంటే 0నే కదా. ఓకేనా, +1 -1/2 మనకి x వేసుకొని క్యాల్కులేట్ చేసినా కూడా 0నే వచ్చింది. ఓకేనా, యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్, ఐ థింక్ సో. ఓకేనా, ఇక్కడ x వేసుకొని క్యాల్కులేట్ చేసాం, అప్పుడు 0నే వచ్చింది. స్ట్రక్చర్ వేసుకుని క్యాల్కులేట్ చేసాం, అప్పుడు కూడా 0నే వచ్చింది. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ 2 different oxidation states are exhibited by same element in the same compound, then you need to take the average value of that oxidation states. ఈ పాయింట్ అయితే రూల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో రూల్ 14 ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు చెప్పిందే కదా. సింగిల్ బాండ్ ఉంటే +1 -1 పెట్టండి, డబల్ బాండ్ ఉంటే +2 -2 పెట్టండి, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే +3 -3 పెట్టాలి స్ట్రక్చర్లో. ఓకేనా, ఆ తర్వాత యావరేజ్ అనేది క్యాల్కులేట్ చేయాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ రూల్ 14, ఇంతకుముందు చెప్పిన దానిలాగే. అలాగే రూల్ 15 వచ్చేసి కార్బన్ కెన్ ఎగ్జిబిట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఫ్రమ్ -4 to +4 in all its compounds. So carbon can exhibit maximum number of oxidation states. ఓకేనా, డిఫరెంట్ కాంపౌండ్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్లో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అనేది మనకి ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది అనమాట కార్బన్. ఓకే, సో అది రూల్ 15. అలాగే రూల్ 16 వచ్చేసి ఫర్ మిక్స్డ్ ఆక్సైడ్స్. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్ అండి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనం స్పెషల్గా చదువుదాము. ఓకేనా, ఫస్ట్ రూల్ అయితే అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, రూల్ 16 states that for mixed oxides, oxidation number has to be calculated separately and average value has to be taken. ఓకేనా, సో ఈ 3 రూల్స్ అయితే ఫస్ట్ మీరు నోట్ చేసుకోండి. ఒక్కొక్క దానికి మనం సెవరల్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి చూద్దాం. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నామండి. పెరాక్సీ డైసల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, దీన్ని మార్షల్స్ యాసిడ్ అని కూడా అంటారు. ఫార్ములా వచ్చేసి H2S2O8. స్ట్రక్చర్ మీకు ఇస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మీరు చేయాల్సిందల్లా అసైన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద బాండ్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ బిట్వీన్ దెమ్. Assign oxidation states in such a way that for highly electronegative element minus sign and for less electronegative element plus sign. Okay, now depending on the type of bond which is present in between them. If the bond is there between two similar atoms, we need to keep 0 0 for them. Okay, now check చేద్దాం చూడండి. హైడ్రోజన్ less electronegative, సో +1 -1 రెండింటికి మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి +1 -1 పెట్టాం. అలాగే ఆక్సిజన్కి సల్ఫర్కి -1 +1. ఈ ఆక్సిజన్కి పైన ఆక్సిజన్కి -2 పెడదాం. డబల్ బాండ్ ఉంది, అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ. యూ హ్యావ్ ఎ డబల్ బాండ్ హియర్, దట్స్ వై -2 +2. హియర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ డబల్ బాండ్. ఓకేనా, ఇన్ బిట్వీన్ దిస్ ఆక్సిజన్ అండ్ డౌన్ ఆక్సిజన్. సో ఆక్సిజన్కి -2, సల్ఫర్కి +2. అలాగే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు S and O, దెర్ ఈజ్ అ సింగిల్ బాండ్ బిట్వీన్ దెమ్. సో సల్ఫర్కి +1,
ఆక్సిజన్కి -1. ఆక్సిజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, మధ్యలో ఉన్న బాండ్ వచ్చేసి సింగిల్ బాండ్ ఉంటే +1 -1. నా హైలీ ఎలక్ట్రోనెగటివ్కి మైనస్ ఇవ్వాలి, లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్కి ప్లస్ ఇవ్వాలి. నా కమింగ్ టు ఆక్సిజన్ 0 0. బాండ్ బిట్వీన్ 2 సిమిలర్ యాటమ్స్ 0 0. అలాగే ఈ ఆక్సిజన్కి ఈ సల్ఫర్కి -1 +1. అలాగే ఈ ఆక్సిజన్కి -2, సల్ఫర్కి +2. కింద ఆక్సిజన్కి -2, సల్ఫర్కి +2. ఈ సల్ఫర్కి ఈ ఆక్సిజన్కి +1 -1. ఆక్సిజన్కి హైడ్రోజన్కి -1 +1. సో ఇప్పుడు సల్ఫర్కి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అనేవి అసైన్ అయిపోయాయి చూడండి. సో ఆఫ్టర్ డ్రాయింగ్ ద స్ట్రక్చర్, ఓకే, నేను సర్కిల్ చేసినవి మీరు కౌంట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, 2 + 1 3 + 2 5 + 1 6. సో ఫర్ ఫస్ట్ సల్ఫర్ +6 ఉంది. ఫర్ సెకండ్ సల్ఫర్ ఆల్సో +6. యావరేజ్ వచ్చేసి +6 + 6/2 అంటే 12/2. సో యావరేజ్ వచ్చేసి 6. అదే మీరు ఎక్స్ వేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఈ 6 వాల్యూ అనేది రాదు. ఓకేనా, నేను ఇక్కడ మీకు కావాలంటే చేసి చూపిస్తాను. H2S2O8. ఓకే, మీరు ఎక్స్ వేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సల్ఫర్కి ఎక్స్ వేసుకుందాం, ఆక్సిజన్కి -2, హైడ్రోజన్కి +1. సో 2 × +1 + 2 × x + 8 × -2 = 0. So 2 + 2x - 16 = 0. 2x - 14 = 0. That means x +7 వస్తుంది. That means it is wrong. ఎందుకు రాంగ్? బికాస్ నో ఎలిమెంట్ షుడ్ హ్యావ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ మోర్ దాన్ ఇట్స్ గ్రూప్ నెంబర్. ఇప్పుడు సల్ఫర్కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే +7 వచ్చింది, అది రాంగ్. ఎక్స్ వేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి కరెక్ట్ వాల్యూ రావట్లేదు. ఓకేనా, దట్స్ వై ద బెస్ట్ వే టు అసైన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఈజ్ బై డ్రాయింగ్ ద స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, స్ట్రక్చర్ డ్రా చేసుకోవాలి. సో ఇలా ఎక్స్ వేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి రాంగ్ వచ్చిందనమాట. దట్స్ వై వీ నీడ్ టు డ్రా ద స్ట్రక్చర్. ఇది రాంగ్ ఎందుకు వచ్చింది? వీ హ్యావ్ గివెన్ -2 వాల్యూ ఫర్ ఆల్ ద ఆక్సిజన్స్ హియర్. బట్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి కేర్ఫుల్లీ, ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ దిస్. ఓకేనా, అబ్జర్వ్ చేయండి, కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ ఏరియా నేను ఇప్పుడు జస్ట్ హైలైట్ చేస్తున్నాను. ఈ ఏరియాని ఓకి మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఉంది. అలాంటి బాండ్ని మనం పెరాక్సీ బాండ్ అంటాం. ఏమంటాం? పెరాక్సీ లింకేజ్. యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ పెరాక్సీ లింకేజ్. ఓకేనా, సో అలాంటప్పుడు ఒక్కొక్క ఆక్సిజన్కి పెరాక్సైడ్ అనమాట ఇది. అప్పుడు ఒక్కొక్క ఆక్సిజన్కి -1 ఉంది చూడండి. కానీ మనం ఎక్స్ వేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునేటప్పుడు అన్ని ఆక్సిజన్లకి -2 పెట్టేసాం. దట్స్ వై ఇట్ హ్యాస్ గోన్ రాంగ్. ఓకేనా, సో ఈ ఆక్సిజన్ బాండ్ని మనం ఏమంటాం? పెరాక్సీ లింకేజ్ అంటాం. ఫర్ ఈచ్ ఆక్సిజన్ -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ విల్ బి దేర్. ఓకేనా, సో దట్ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అలాగే మీరు H2SO5 దీనికి మీకు హోంవర్క్ నాకు కామెంట్స్లో పెట్టండి. ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ అ హోంవర్క్. యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ oxidation number for sulfur, okay, and for oxygens. ఓకేనా, ఫర్ ఆక్సిజన్స్. సో ఇక్కడ కూడా మీకు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే పెరాక్సీ బాండ్ అనేది ఇక్కడ కూడా ఉంది. మీరు ఎక్స్ వేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే H2SO5 అనేది ఏంటి? క్యారోస్ యాసిడ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, మీరు ఎక్స్ వేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సల్ఫర్కి -6 వస్తుంది. ఎప్పుడు కూడా సల్ఫర్కి -6 ఉండకూడదు, బికాజ్ ఇట్స్ గ్రూప్ నెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ +6. ఓకేనా, సో ఈ పెరాక్సీ లింకేజ్ ఉండడం వల్ల you will get the differences in their structure, oxidation states. So ఇప్పుడు calculate the oxidation number for sulfur and for oxygens also. ఇక్కడున్న ఆక్సిజన్కి -2లే వస్తాయి, కానీ ఈ రెండు ఆక్సిజన్స్కి మాత్రం -2 రాదు, -1 వస్తుంది. అది మీరు మీ నోట్బుక్లో స్ట్రక్చర్ వేసాను కాబట్టి నోట్బుక్లో వేసుకుని అసైన్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యువర్ హోంవర్క్. So now let us see the other examples. Calculate the oxidation number of nitrogen in N3H. N3H అంటే ఏంటంటే హైడ్రోజోయిక్ యాసిడ్. ఓకేనా, ఆప్షన్స్ కావు ఇవి, మీరు క్యాల్కులేట్ చేయాలి. N3H మీన్స్ వాట్? హైడ్రోజోయిక్ యాసిడ్.
Okay, now you have to assign for nitrogen keep x and calculate the value of x. ఓకేనా, చేద్దామా? సో NOCl అంటే నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి NOCl అంటే నైట్రోసిల్ క్లోరైడ్. ఆప్షన్ సి ఏమో థర్డ్ బిట్ వచ్చేసి HCN అంటే హైడ్రోజన్ సయోనైడ్ అండ్ HNC అంటే హైడ్రోజన్ ఐసోసయోనైడ్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు N3H క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం మనం. N3H విల్ కీప్ హైడ్రోజన్స్ యాజ్ x, హైడ్రోజన్స్ ఈజ్ +1. ఓకేనా, సో 3 into x plus 1 into +1 is equal to 0. 3x plus 1 is equal to 0. 3x is equal to -1. x is equal to -1/3 వచ్చింది మనకి. ఓకేనా, సో ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇన్ హైడ్రోజోయిక్ యాసిడ్ ఈజ్ -1/3. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు మీరు స్ట్రక్చర్ వైజ్గా చెక్ చేసుకున్నా కూడా అదే వస్తుంది. ఓకేనా, స్ట్రక్చర్ వైజ్గా చెక్ చేసుకుంటే 3 నైట్రోజన్స్ అండ్ 1 హైడ్రోజన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ N3H, in between 2 nitrogens, this is N3H structure. ఓకేనా, N3H స్ట్రక్చర్ మీరు బాండ్స్ అసైన్ చేసి మీరు క్యాల్కులేట్ చేసినా కూడా యావరేజ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, ఇన్ బిట్వీన్ 2 నైట్రోజన్స్ 0 0, డబల్ బాండ్ ఉన్నా కూడా 0 0 ఇవ్వాలి, బికాస్ దే ఆర్ ద బాండ్ ఈజ్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 సిమిలర్ యాటమ్స్. 0 0, అలాగే ఇక్కడ కూడా 0 0, ఇక్కడ కూడా 0 0. నౌ ఫర్ దిస్ నైట్రోజన్ అండ్ ఫర్ దిస్ హైడ్రోజన్, నైట్రోజన్ -1, హైడ్రోజన్ +1. సో మీకు ఓవరాల్గా ఒక నైట్రోజన్కే -1 వచ్చింది. సో యావరేజ్ వాల్యూ వాట్ యూ విల్ టేక్ 0 + 0 + 0 + 0 + 0 -1 బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్స్ వచ్చేసి 3. సో నైట్రోజన్కి -1/3 వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ కూడా మనకి -1/3 వచ్చింది. సో వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఓకే, ఇలాగ స్ట్రక్చర్ వైజ్గా చూసుకున్నా కూడా -1/3 వచ్చింది. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ సెకండ్ది వచ్చేసి NOCl మీన్స్ వాట్? నైట్రోసిల్ క్లోరైడ్. నైట్రోసిల్ క్లోరైడ్ NOCl. ఓకేనా, నైట్రోసిల్ క్లోరైడ్. సో దీనికి మనం ఎక్స్ వేసుకుని నైట్రోజన్కి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కాబట్టి లెట్ us క్యాలిక్యులేట్ బై కీపింగ్ x ఫర్ నైట్రోజన్. NOCl, క్లోరిన్కి -1, ఆక్సిజన్కి -2, నైట్రోజన్కి x. సో 1 into x plus 1 into -2 plus 1 into -1 is equal to 0. x -2 - 1 is equal to 0. సో x equal to 3 వస్తుంది. ఓకేనా, NOClకి నైట్రోసిల్ క్లోరైడ్లో నైట్రోజన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ వచ్చేసి +3 వస్తుంది అనమాట. ఓకే, NOCl నైట్రోసిల్ క్లోరైడ్. ఓకే, సో అలాగే మీకు NOCl స్ట్రక్చర్ వేసుకుని చూస్తే, NOClకి స్ట్రక్చర్ వేసుకుని చూసారనుకోండి, N డబల్ బాండ్ O సింగిల్ బాండ్ Cl, NOCl. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మీకు ఒక లోన్ పేర్ అనేది నైట్రోజన్కి మిగిలిపోతుంది. సో క్లోరిన్ నైట్రోజన్ విచ్ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్? FONCl వస్తుంది కాబట్టి నైట్రోజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. సో క్లోరిన్కి +1 ఉంటుంది, నైట్రోజన్కి -1. అలాగే నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 విచ్ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్? డబుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి +2 -2 పెట్టాలి. నైట్రోజన్ మోర్ ఆక్సిజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి ఆక్సిజన్కి -2 పెట్టాలి, నైట్రోజన్కి -1 ఓకే +2 -2. ఓకేనా, దిస్ -1 ఈజ్ ఫర్ దీస్ 2. ఓకేనా, సో FONClలో క్లోరిన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. ఓకే, క్లోరిన్కి -1, నైట్రోజన్కి +1. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్, యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ నైట్రోజన్ యూ విల్ గెట్ +3. మనకి ఎక్స్ వేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేసినా కూడా +3 వచ్చింది. స్ట్రక్చర్ వేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేసినా కూడా +3 వచ్చింది. ఓకే, సో నోట్ డౌన్ దిస్ వన్.
సో HCN థర్డ్ది వచ్చేసి HCN మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే స్ట్రక్చర్ ఇలా ఉంటుంది. హైడ్రోజన్కి కార్బన్కి హైడ్రోజన్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి +1 -1. అలాగే కార్బన్కి నైట్రోజన్కి ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది. సో నైట్రోజన్ విల్ అసైన్ -3 అండ్ +3 ఫర్ కార్బన్. సో కార్బన్కి ఫర్ కార్బన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వచ్చేసి +3 -1 ఉంది కాబట్టి 3 - 1 is 2. ఫర్ నైట్రోజన్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈస్ -3. ఓకేనా. అలాగే మీరు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ది ఇచ్చాను, ఏమి ఇచ్చాను, HNC ఇచ్చాను. HNC మీన్స్ వాట్, హైడ్రోజన్ ఐసోసైనైడ్. హైడ్రోజన్ ఐసోసైనైడ్. ఓకేనా, HNC. సో ఇందులో మీరు స్ట్రక్చర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ బిట్వీన్ నైట్రోజన్ అండ్ కార్బన్ యూ విల్ ఫైండ్ అ డబల్ బాండ్. ఓకేనా, ఇన్ బిట్వీన్ నైట్రోజన్ అండ్ కార్బన్ యూ విల్ ఫైండ్ అ డబల్ బాండ్. ఇప్పుడు మీరు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ అసైన్ చేసి చూస్తే, ఓకే, H and N సింగిల్ బాండ్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, నైట్రోజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, సో -1 ఫర్ నైట్రోజన్ అండ్ +1 ఫర్ హైడ్రోజన్. అలాగే ఇన్ బిట్వీన్ N and C డబల్ బాండ్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, నైట్రోజన్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, సో -2 and +2 ఫర్ కార్బన్. సో దేర్ఫోర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇన్ HNC మీన్స్ వాట్, హైడ్రోజన్ ఐసోసైనైడ్. ఇది హైడ్రోజన్ సయనైడ్, ఇది హైడ్రోజన్ ఐసోసయనైడ్. ఓకే, సో అప్పుడు కూడా మనకి నైట్రోజన్కి -3 వచ్చింది. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో ఈ క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూడండి. క్యాల్కులేట్ ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇన్ Fe3O4. సో ఫస్ట్ దానికి మనం చెక్ చేసుకుంటే ఐరన్ ఇన్ Fe3O4. Fe3O4 ఈజ్ ఏ మిక్స్డ్ ఆక్సైడ్. ఓకేనా, ఇందాకే చదువుకున్నాం కదా, మనం సెపరేట్గా క్యాల్కులేట్ చేసి తర్వాత యావరేజ్ తీయాలి. ఇట్స్ అ మిక్స్డ్ ఆక్సైడ్ ఆఫ్ ఐరన్. ఓకే, సో మిక్స్డ్ ఆక్సైడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ మిక్స్చర్ ఆఫ్ FeO plus Fe2O3. It's a mixture of Fe3O4 is a mixture of FeO plus Fe2O3. ఓకే, సో ఇప్పుడు FeOలో మనకి ఐరన్కి -2 ఉంటే ఐరన్కి +2 ఉంటుంది, ఆక్సిజన్కి -2, ఐరన్కి +2. సో +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఒకటి వచ్చింది. అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆక్సిజన్కి -2, దీనికి X వేసుకుంటే సో 2x - 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6, x ఈక్వల్ టు +3. అలాంటివి 2 ఐరన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి ఫర్ ఫస్ట్ ఐరన్కి +3 వేసుకోవాలి, సెకండ్ ఐరన్కి కూడా +3 వేసుకోవాలి. సో టోటల్గా మనకి 3 ఐరన్స్కి ఫర్ ఆల్ 3 ఐరన్స్, ఫర్ ఆల్ 3 Fe's ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఆర్ వాట్, +2, +3, +3. ఇప్పుడు యావరేజ్ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే ఎంత వస్తుంది, యావరేజ్ ఆక్సిడేషన్ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +2 +3 +3 +2 +3 +3/3. 3 ఐరన్స్ ఉన్నాయి కదా, టోటల్గా 3 ఐరన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, వాట్ యూ విల్ గెట్, 2 + 3 5 + 3 8/3. మీరు X వేసుకొని క్యాల్కులేట్ చేసుకున్నా అదే వస్తుంది. Fe3O4 కీప్ X ఫర్ ఐరన్ అండ్ ఆక్సిజన్కి -2 వేసుకోండి. సో 3 × X + 4 × -2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 3x - 8 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, 3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8, x ఈక్వల్ టు 8/3. ఇక్కడ కూడా 8/3 వచ్చింది, ఇక్కడ కూడా 8/3 వచ్చింది. సో వాట్ ఎవర్ వే యూ హ్యావ్ డన్ ఇట్, దెన్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. ఓకేనా, అలాగే బీ బిట్ చూద్దామా, Pb3O4. ఓకే, సో బీ బిట్లో Pb3O4. Pb3O4 is also a mixed oxide. Okay, now 2PbO plus PbO2. It is given like 2PbO plus PbO2. PbO రెండే ఉంటాయి కానీ మనం 2PbO తీసుకోవాలి. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ మోర్ అనమాట. అలాంటప్పుడే ఈ మిక్స్డ్ ఆక్సైడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా, మిక్స్డ్ ఆక్సైడ్. ఇక్కడ మీరు X వేసుకుని క్యాల్కులేట్ చేసినా ఒకలాగే వస్తుంది, ఇండివిజువల్గా క్యాల్కులేట్ చేసినా ఒకలాగే వస్తుంది. ఓకేనా, ఆక్సిజన్కి -2, లెడ్కి X అనుకుంటే సో X ఈక్వల్ టు +2 వస్తుంది. అలాంటివి 2 లెడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి +2 అనదర్ +2 ఆల్సో విల్ బి దేర్. అలాగే ఇక్కడ -2 అయితే +4 అవుతుంది. ఓకేనా,
సో +4. సో టోటల్గా యావరేజ్ వాల్యూ వచ్చేసి మనకి +2 +2 +4 బై 3 leads. ఓకేనా. 2 + 2 4, 4 + 4 8/3. ఇక్కడ కూడా 8/3 వచ్చింది. మీరు ఎక్స్ వేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే కూడా అదే వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. ఆక్సిజన్కి -2 పెట్టుకోండి, లెడ్కి ఎక్స్ పెట్టుకోండి. హియర్ ఆల్సో యుల్ బీ గెట్టింగ్ 8/3 ఓన్లీ. ఓకేనా. సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దీస్ 2. అలాగే NH4NO3 ఆల్సో ఇట్స్ అమోనియం నైట్రేట్. NH3 + HNO3 చేయాలి. ఇది మీరు చేసేటప్పుడు జస్ట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ అసైడ్. ఓకేనా. ఇక్కడ చూస్తున్నాను చూడండి. యాజ్ ప్లేస్ ఈజ్ అవైలబుల్ హియర్. సి బిట్ NH4NO3. NH4NO3 can be written as NH3 + HNO3. ఓకే. NH3లో నైట్రోజన్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ X అనుకున్నారనుకోండి, హైడ్రోజన్ +1 అనుకున్నారనుకోండి, యూ విల్ గెట్ ఫర్ నైట్రోజన్ -3 యూ విల్ గెట్. అండ్ హియర్ ఇన్ HNO3 యూ విల్ గెట్ +5. సో ఇప్పుడు యావరేజ్ తీసుకుంటే -3 + 5/2 నైట్రోజన్స్ ఉన్నాయి టోటల్గా. 5 - 3/2 అంటే 2/2. యావరేజ్ వాల్యూ ఈజ్ 1. ఓకేనా. యావరేజ్ వాల్యూ యూ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ 1. Okay, so like that you can, if two substances, if you mix them and if you get a new substance, then separately you calculate it for what we call each individual oxide or nitrate, whatever it may be, and then you take the average. Okay, so these are the examples for mixed oxides. So please note down. ఓకే. ఇంకా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఉన్నాయి మన టెక్స్ట్ బుక్లో, అవి కూడా ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకుందాం. సో Br3O8 ఇది చూడండి, స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. సో ఫర్ ఈచ్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఫర్ ఈచ్ బ్రోమిన్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఇట్ లైక్ 3 bromines ఆర్ దేర్ నో. సో 6 + 4 + 6. ఓకేనా. 6 4 6. ఓకేనా. మీరు అసైన్ చేసుకొని వాల్యూస్ అన్నిటిని అసైన్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే యూ విల్ గెట్ ఫర్ బ్రోమిన్ 16/3 వస్తుంది. ఓకేనా. 3 bromines ఉన్నాయి. టోటల్ వాల్యూ ఈజ్ 16 అండ్ 3 bromines ఆర్ దేర్. సో యావరేజ్ వాల్యూ యూ విల్ గెట్ 16/3. అలాగే CrO5 ఇది వచ్చేసి బటర్ఫ్లై స్ట్రక్చర్ అంటారు దీనికి. ఓకేనా. బటర్ఫ్లై స్ట్రక్చర్. ఓకేనా. సో ఇక్కడ పెరాక్సీ లింకేజెస్ అనేవి మనకి కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో క్రోమియంస్ ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఇన్ CrO5 ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు +6. ఎందుకంటే ఇక్కడ -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, కానీ ఇక్కడ ఒక్కదానికే డబల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి -2 + 2 will assign. So if you add all those you will get +6 and 1 chromium is there, so +6/1 you will get +6 for chromium +6. మీరు ఎక్స్ వేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే +10 వస్తుంది. దట్ ఈజ్ రాంగ్. ఎందుకంటే మరి అలాంటి చోట్ల మనం ఆక్సిజన్కి అన్ని ఆక్సిజన్స్కి -2 అసైన్ చేయలేము. ఓకేనా. బికాస్ పెరాక్సీ లింకేజ్ ఈజ్ దేర్. ఓకే. అలాగే యావరేజ్ వాల్యూ ఫర్ ఈచ్ ఆక్సిజన్, ఫర్ ఆక్సిజన్ యూ విల్ టేక్ -6/5 వస్తుంది. ఓకేనా. దేనికి అడుగుతాడో మీరు చెక్ చేసుకుని నోట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ఆల్ దీస్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకేనా. అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ ఫర్ better updates. If you want any more structures, you please give a comment in my comment section. Reach to my channel Lalita Ma'am Chemistry. Okay, please support my channel and thank you for watching. Bye.